الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوئی ہوں وہ عنوان ہے خوف کی اہمیت صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں اتارا ہے، جہاں اسے اشرف المخلوق بنایا ہے، وہاں اس دنیا میں اس کے مقصد عظیم کو مکمل کرنے کے لیے مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بے شمار صلاحیتوں سے اور بے شمار صفات سے اور بے شمار قوتوں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو آراستہ کیا، اور اسی کی بدولت ہی وہ اپنے مقصد کو تکمیل کی حد تک پہنچاتا ہے۔ اس میں اگر ہم کیٹیگرائز کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے صفات عالیہ کے اعتبار سے انسانوں کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کا احاطہ تو بہت مشکل ہے، مگر جو موٹی موٹی صلاحیتیں ہیں وہ ہے عقل، ارادہ، خواہش، بینائی، سماعت، ذائقہ، ہاتھ پیر کی قوت، نفرت، غضب، شوق، محبت، لالچ، حرص اور خوف۔ یہ وہ تمام جو ہے وہ قوتیں ہیں جو صفات کی شکل میں انسانوں کو فطرت میں ڈالی گئی ہیں، اور اسی کے بدولت انسان مختلف انداز میں دنیاوی کام بھی انجام دیتا ہے اور اخروی کام کے انجام دہی کے لیے بھی انہی صفات عالیہ کا کام وہ کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ان تمام صفات میں سے صرف ایک صفت پر فوکس کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے، اور وہ ہے اس عنوان کے تحت خوف کی حقیقت۔ سامعین کرام، یہ جو خوف کا تذکرہ جہاں میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ خوف در حقیقت ایک احساس ہے جو انسانی دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جس کے پیدا ہونے کی بدولت انسان رک جاتا ہے کسی کام سے بند جاتا ہے اور کسی کام کے سلسلے میں سوچتا ہے، اسی کام کے سلسلے میں اس خوف ہی کی بدولت غور و فکر کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ خوف جس کا تذکرہ آج میں اور آپ بیٹھ کے اس محفل میں کر رہے ہیں، یہ خوف قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو آپ کو اور مجھ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ یہ خوف کے سلسلے میں اگر اسٹڈی کر کے دیکھا جائے تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ خوف انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرتا ہے، مائنڈ کو جہاں کنٹرول کرتا ہے، یہ خوف ہمیں دیکھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے پر تیار کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ خوف انسانوں کی زندگی کے لیے ایک بڑی نعمت کا کام انجام دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے لیے قرآن مجید میں انسانوں کو اس احساس کو زندہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن مجید اس خوف کے سلسلے میں یوں بیان کرتا ہے، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے رب سے ڈرو۔ یعنی یہ ڈر کا احساس ہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈر کھاتے ہیں بے دیکھے خدا سے، وہ ڈر کھاتے ہیں اس کی جزا اور سزا سے، وہ ڈر کھاتے ہیں میدان عمل میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہی سے۔ اسی وجہ سے اس خوف کی تلقین قرآن مجید میں مجھے کی گئی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس خوف کے سلسلے میں روشنی یوں ڈالی۔ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس پر ذرا روشنی ڈالیے یا اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگی کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جس کے سلسلے میں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے؟ کیا وہ شراب پینے والے ہیں؟ کیا چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میری صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ڈرنے والے لوگ ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں نہ قبول کی جائیں، اور لوگ ان کی بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑنے والے یہ لوگ ہیں جس کی طرف اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس خوف پر اگر روشنی ڈالتے ہوئے دنیاوی ان مفکرین کے طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو اس میں ایک سر فہرست ایک نام آتا ہے جس کا نام ہے رہنما ہرمن گورکھن۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ خوف کے سلسلے میں کہتا ہے کہ عوام جنگ نہیں کرنا چاہتے،
گے تو ایسی صورت میں انہیں ان قائدین کی بولی پر لایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک آسان کام ہے، ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ آپ کو بس اتنا بتانا ہے کہ ان پر حملہ کیا جانے والا ہے، اور جب الوطنی کی کمی اور ملک کو خطرہ دوچار کرنے پر امن پسندوں کی مذمت آپ کو صرف کرنا ہے۔ ہر ملک میں یہ اگر طریقہ اپنایا جائے تو لوگ خود بخود خوف کی بنیاد پر ہماری طرف آئیں گے، اور ہم جو کام ان کو کروانا چاہتے ہیں وہ بحسن خوبی اس کام کو انجام تک پہنچائیں گے۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو قرآن کی، احادیث کی اور مختلف ان مفکرین کی باتوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو خوف دراصل انسان کے دلوں کا ایک احساس ہے، جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزوں سے سوچتا ہے، بچارتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور کبھی بے بنیاد لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ کر وہ غلط کام بھی سر انجام دینے پر تیار ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ خوف کے سلسلے میں گفتگو کر کے دیکھی جائے تو اس میں دو قسم کے خوف انسانوں کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایک ہے دنیاوی خوف اور دوسرا ہے اخروی خوف۔ سامعین اکرام، دنیاوی خوف کی جہاں میں اور آپ بات کرتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے بڑی رکاوٹ کا باعث ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان محدود زندگی گزارتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موقوف ہو جاتی ہیں، اسی دنیاوی خوف کی بنیاد پر انسان آگے بڑھ نہیں پاتا، اپنے مقصدے کے زندگی کی تکمیل نہیں کر پاتا، اللہ رب العالمین کے حضور اطاعت بھری زندگی گزار نہیں سکتا، اسی وجہ سے اس کے پاؤں میں وہ جکڑ پیدا ہو جاتی ہے جو دنیاوی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ریسرچ کی اگر تفصیل دیکھی جائے تو اس میں مختلف قسم کے ریسرچ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کہتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے خوف کے جبلت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1 بلند آواز کا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، دوسرا ہے بلندی سے گرنے کا انہیں ڈر ہوتا ہے، نمبر 3 سانس بند ہونے کا انہیں ڈر ہوتا ہے۔ دوسری ریسرچ اسی خوف کے سلسلے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہے، جس میں نیپولین پل اس سلسلے میں تبصرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈر جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، نمبر 1 فیئر آف غربت، یعنی اسے غربت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے پاس سے مال ختم نہ ہو جائے، کہیں میرے پاس سے دولت ختم نہ ہو جائے، کہیں میرے پاس سے کوئی چھین نہ جائے، اسی وجہ سے وہ کسی کو دیتے ہوئے، کسی کی ایثار و قربانی کرتے ہوئے، کسی کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے ہمیشہ تنگ دستی سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، بخیلی سے کام لیتا ہے اور رک جاتا ہے۔ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ دوسرا جو خوف ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ فیئر آف کرٹیسزم ہے، یعنی انسانوں کا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی بنیاد پر ہر کام کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تب بھی ڈرتا رہتا ہے، دنیاوی کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تب بھی وہ ڈرتا رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ یہی سوچ ہے کہ کیا پتا نہیں لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے غلط رسم و رواج اپناتا ہے، اسی وجہ سے بدعات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی وجہ سے دنیاوی اغراض کے وہ کام جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ سارے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہ نیپولین کہتا ہے کہ تیسرا خوف انسانوں کو اپنوں کے کھونے کا غم ہے، اسی وجہ سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، انہیں بلغوا انی ولو آیا، وہ کسی کو بتاتے ہوئے، کسی کو روکتے ہوئے، کسی کو غلطی سے پکڑتے ہوئے ہمیشہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں اگر میں کہوں گا تو پتا نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ میرے سے چھٹ نہ جائیں، بچے میرے سے جدا نہ ہو جائیں، میری رشتہ داری میرے سے ختم نہ ہو جائے، میرے دوست مجھ سے ختم نہ ہو جائے، یہ خوف انسانوں کو پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مزید کہ چوتھا خوف انسانوں کے دلوں میں جو ہے وہ کہتا ہے مرنے کا خوف، انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی زندہ رہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس دنیا میں میعاد زندگی کے مکمل ہوتے ہی اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا لے گا اور اس سے سوال و جواب کرے گا، میں اس خوف سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں موت مجھے واقع نہ ہو جائے۔ اور آخری اس ریسرچ میں وہ یہ کہتا ہے نیپولین کہ
पांचवा और आखिरी मतलब जो है वो हिस्सा ये है कि वो हमेशा आदमी बूढ़ा होने से खौफ खाता रहता है कि कहे मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं कमजोर हो जाऊं, मैं लाचार हो जाऊं, मेरी जिस्मानी कैफियत मतलब जो है चेंज ना हो जाए, उसकी साख्त बदल ना हो जाए, तो इस वजह से हमेशा वो डरता रहता है। सामीन इकराम, ये सारे खौफ इंसानों के साथ लगे होते हैं और इसमें जब पैदा होते हैं तो दुनियावी वो खौफ के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 145 में उसका तस्करा यूं इरशाद फरमाता है। तर्जुमा कुछ यूं है, हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और माँ आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। यानी ये वो जिंदगी के साजो सामान है जो इंसानों को इस दुनिया में मकसद जिंदगी की तकमील के लिए अता किए गए हैं, मगर इंसानों का यह हाल है कि इनके छट जाने के, इनके छीन जाने के, इस पे खत्म हो जाने का ये जो डर है इंसानों को, वो सारे काम इंसानों का वो एहसास इंसानों को रोकता है, बांधता है और बहुत सारे कामों से इंसानों को रोके रहता है। सामीन इकराम, अगर दुनिया पर नजर डालकर देखी जाए तो हम देखते हैं कि दुनिया में खौफ ही का इस्तेमाल करते हुए इंसानों पर इंसान जो है हुकूमतें करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। मिसाल अगर देखकर हम देखे जाए तो फिरऔन की मिसाल हमारे सामने मतलब जो है दिखाई देती है, जहां फिरऔन इंसानों को, जहां बनी इसराइल के लड़कों को कुरान मजीद उसकी तफसील बताता है कि वो खौफ दिलाता था। वो कहता था कि मैं तुम्हारे लड़कों को कत्ल करूंगा और तुम्हारे लड़कियों को जिंदा रखूंगा। ये वो खौफ इंसानों के दिनों में था जिसकी बिना पर वो अपने हाथों में उन्हें नचा रहा था, उसे अल्लाह के दीन के गलबे के तकमील के लिए उन्हें रोके रख रहा था, दीन के अहकाम के आगे सरबसुजूद होने से उन्हें रोके रख रहा था। और दुनिया में यही काम है जो इंसान खौफ के नतीजे में इंसानों पर इस सारे हुकूमतें करते हैं। नमरूद की मिसाल भी कुरान मजीद में मौजूद है। नमरूद ने भरे मतलब मजमुए में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाला ताकि सारे लोगों को यह डर और खौफ पैदा हो जाए कि जो लोग इससे हटकर काम करेंगे, अपनी इत्तबा से हटकर जो किसी और की इत्तबा पर राजी हो जाएंगे, तो वो मतलब जो है ऐसे गलत और सख्त मतलब जो है अहकामात के नतीजे में उन्हें सजाएं देगा। इसी वजह से लोग डर कर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ देने से मतलब जो है हिचकिचा रहे थे। फिर तारीख के सफ़ात को पलटकर और मतलब आगे बढ़ के देखा जाए तो हिटलर की मिसालें हमारे सामने मतलब जो है तारीख के सफ़ात में एक रोशन मतलब जो है ये इसके साथ मेरे और आपके सामने आती है। सामीन इकराम, ये हिटलर ही था जो लोगों पर डर और खौफ के साथ ही इन पर हुकूमतें करता था। वो बरक़ी तारों के जरिए से एसिड के ड्रमों में लोगों को डालकर मौत के घाट उतार देता था और इसी खौफ के जरिए से उसने हुकूमतें अपनी लंबी हुकूमत की थी। और तारीख के सफ़ात मतलब जो है ये भी मुझे और आपको बताते हैं मंगोल, ये वो मंगोल मतलब जो है कौम थी जो सारी दुनिया में बड़े लंबे अरसे तक हुकूमतें करती रही। इनकी हुकूमत का तर्ज अमल जरा गौर करके देखा जाए तो उनका क्या तर्ज अमल था? तर्ज अमल था बेदर्दी से कत्ल कर देना और जुल्म की इंतहा कर देना, मुख्तलिफ आज़ा को मुख्तलिफ जगहों पे मतलब काट देना और जलती हुई आग में मतलब जो है इंसानों को जलाकर खुशी से नाचते हुए रह जाना और लाशों को बाजारों, रास्तों और दरख्तों पर उनको लटका देना। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी खोपड़ियों को मतलब जो है काट काट कर तोहफतन मतलब जो है किसी बादशाह के हवाले, किसी खुलफा के हवाले वो वहां पे भेज कर खौफ दिलाने की कोशिश करते थे। इतना ही नहीं बल्कि कसीर तादाद में लोगों को मार कर उनकी खोपड़ियों से दीवारें चुन देते थे ताकि उस खौफ को मतलब जो है हर तरफ फैलाया जाए और उनकी हुकूमत इस खौफ की बदौलत ही वहां पे वो हुकूमत पजीर हुए थे। सामीन इकराम, इतना ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी मुशाहिदा करके देखे, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम लेकर जहां वो उठे थे, वहां मुशरिकीन मक्का ने पहले तो समझाने की कोशिश की, मगर जुल्म सितम का जहां दौर गुजरा वहां हमने देखा कि लोगों को आग के बिस्तर पर लिटाया जाता, तिपती हुई रेत पे लिटाया जाता, वो बाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता, धुएं की धुनकी दी जाती। ये क्या वो मजालिम है? ये वो मजालिम है कि इंसान इस खौफ की बदौलत इंसानों को मतलब जो है हुकूमतें करने पर तैयार हो जाता है। सामीन इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी जो है वाकयात इस कुरान मजीद में मुझे और आपको सुनाए जाते हैं कि वो एक खौफ की बदौलत ही था। जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से हक का कलीमा बुलंद करने की आवाज को मतलब जो है पहुंचाया तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुम इस बात को रोके नहीं रहोगे बल्कि इसी का तबसरा करते रहोगे तो जान लो कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मगर वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके नहीं। सामीन इकराम, हजरत एक सहाबी का भी तस्करा आता है, वो है
अभी बलकता था। ये मतलब जो है बदरी सहाबियों में से थे। उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी मतलब जो है रात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके हुए थे, उसे वहां मुशरिकीन को बताने पर राजी हो गए थे। वो क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का मक्का की वादी को फतह करने के लिए मतलब जो है निकलने वाले हैं। इस राज को उन्होंने मतलब जो है चिट्ठी में बांध कर एक खातून के हवाले मतलब जो है पैसे देकर उसकी चुटिया में बांध कर भेजा था। लोगों को जब पूछा गया, वही आई और राज खुला, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो वही कह रहे थे कि उनके जो खानदान के लोग हैं वो मुशरिकीन मक्का के पास फंसे हुए हैं, ताकि इस राज की बदौलत कहें मेरे वो बीवी बच्चों पर जुल्म कम कर दे और उन्हें रिहाई दे दे। इस खौफ की बदौलत उन्होंने इस काम को अंजाम देने पर मजबूर हो गए थे। सामईन इकराम, हिंदुस्तान के हालात हमारे सामने हैं। CAA, NRC का एक लंबा मतलब सिलसिला चला। यहाँ पर हुकूमत ने, हिंदुस्तान ने क्या किया? यही वो खौफ था, यही वो फितना था जिसकी बदौलत उसने अपनी हुकूमत को चमकाया था। ये तमाम मिसालें जो आपके सामने पेश की गई हैं, ये वो खौफ और इसका सहारा लेकर इंसान पर इस जो है हुकूमतें करता हुआ मुझे नजर आता है। सामईन इकराम, जब यही डर इस सब से हटकर उखरवी मतलब जो है डर पैदा होता है तो इसकी कैफियत ही अलग होती है। सामईन इकराम, ये दुनियावी खौफ जिसका तस्करा मिसालों के जरिए से आपके सामने पेश किया गया है, इन वाकयात से मुझे और आपको मालूम होता है ये खौफ इंसानों में पैदा होता है तो लोग एक दूसरे के आगे झुकने पर तैयार हो जाते हैं। हुकूमत जुल्म सितम मतलब जो है हुकूमतों का खामोशी से सहने के लिए तैयार होते हैं, गद्दारियां करते हुए नजर आते हैं, जी हुजूरी करते हुए नजर आते हैं और दुनिया परस्ती करते हुए नजर आते हैं। मकसद से दूरी इख्तियार हो जाती है और जिंदगी के शऊर से ना आशनाई होना शुरू हो जाती है। अफवाहों पर लोग यकीन करने लग जाते हैं, खुदा पर भरोसा कम हो जाता है, मौत से डर मतलब जो है कम होने लगता है और लोगों पर इल्जाम तराशी करते हुए जरा झिझकते नहीं है। सब कुछ मतलब जो है शुरू होता है और गुमराही में लोग बहुत दूर निकल पड़ते हैं इसी खौफ की बिना पर। जबकि ये खौफ मेरे और आपके लिए एक नियामत की शक्ल में इंसानों को अता किया गया है, मगर इस नियामत का गलत इस्तेमाल जहां किया जाता है और उसके जरिए से दुनियावी सिलसिले में इसका डर और खौफ पैदा होता है तो इंसान इन तमाम मतलब जो है काम करते हुए वो बिगाड़ का शिकार बन जाता है। उसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जबकि उससे पहले जो नबी आए उसके बाद जो सिलसिला चला, वहां बिगाड़ कैसे पैदा हुआ? तारीख के सफ़ात को निकाल कर देखें, जहां लोगों ने अंबिया के बावजूद भी बिगाड़ का शिकार क्यों हुए? इसलिए कि वो दुनियावी इन अगराज में इस डर और खौफ का इस्तेमाल कर रहे थे कि कहे हमारी चीजें न छिन जाए, कहे मौत का गलबा न आ जाए, कहे मतलब जो है हम पर मतलब जो है गिरा कर या मार कर हमको खात्मा ना कर दिया जाए। ये डर और खौफ है जो इंसानों को तबाह बर्बाद कर देता है। सामीन कराम, कुरान और अहादीस मेरे और आपके सामने ये बात रखते हैं कि जहां इंसान इस डर और खौफ से हटकर जब इस खौफ को उखरवी अंदाज में इसको डर को अपने अंदर पैदा करता है तो ये चीज मेरे और आपके लिए एक नियामत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब इंसान उखरवी खौफ पैदा करता है, बेदेखे खुदा पर भरोसा करता है और उससे डर जाता है, उसके जजा और सजा पर भरोसा करता है और उससे डर जाता है, और फिर खुदा के सामने हाजिरी का जब डर उसके अंदर पैदा होता है, तारीख के सफ़ात खुले हुए पड़े हैं। सहाबा कराम जो कत्ल गारत गिरी किया करते थे, जो मुख्तलिफ किस्म से मतलब जो है जहालत में डूबे हुए थे, इन सबको किसने मतलब जो है माइंड कंट्रोल किया था? क्या चीज थी जो उनको मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुका दिया था? क्या चीज थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की इताअत पर वो सरबसुजूद हो गए थे? और कौन से ऐसे काम थे जिसके अहकामात की बदौलत उन्होंने अपने माशरे के अंदर वो मतलब जो है तब्दीलियां पैदा की जिससे वो उससे पहले वो उससे आरास्ता नहीं थे, बल्कि वो तो मतलब जो है जुल्म सितम का शिकार हुए थे। सामईन इकराम, यही वो डर है जो उखरवी डर इंसानों के दिलों में पैदा होता है तो ये डर जुल्म सितम से मतलब जो है दूर और दुनियावी नियामतों के छीन जाने का डर उन्हें नहीं होता और अपनों से मतलब बिछड़ जाने का डर नहीं होता, मुफलसी और खौफ का उसका नहीं होता और यहाँ से निकाल फेंके जाने का उन्हें डर नहीं होता। इसी वजह से सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने पर तैयार हो गए। इसी वजह से तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहां
ان کی حکومتی لیول پر انہیں اللہ رب العالمین نے اونچائی پر عطا کیا تھا، مگر اسی ایک کلمے کی بدولت اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو گیا تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو وہ کردار مہیا کر دیتی ہے جس کی بدولت بڑے بڑے مطلب جو ہے افکار میرے اور آپ کے سامنے کردار کی شکل میں آتے ہیں۔ سامعین کرام، نتیجے میں جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے اس کی ایک دو چار مثالیں دیکھتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ پہلی مثال ہمارے سامنے حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے سلسلے میں پوچھتے ہوئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آندھیاں نہیں آتی تھی؟ اگر آندھی آتی تو کیا کرتے تھے؟ اس وقت انہوں نے کتنی اچھی بات کہی، کہا کہ ذرا سی بھی آندھی آتی، ذری سی بھی مطلب جو ہے سیلاب آتا، جہاں سے بھی ہوائیں پیدا ہوتی تھی یا بارش ہو جاتا تو ہم دوڑے دوڑے ہوئے اللہ کے حضور مسجدوں میں مطلب جو ہے محیط ہو جاتے اور وہاں عبادتیں کرتے تھے، کیونکہ ڈر اور خوف کیا ہے؟ اللہ کے آگے، اس کے واحد الہ کے آگے جھک جانا، اسی سے مدد ماننا اور اسی کی تعاون کی بدولت اس مطلب جو ہے وہ بلا کو مطلب جو ہے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ طریقہ تھا جو صحابہ کرام کی زندگی میں موجود تھا۔ ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے، ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہاں ان کے ایک صحابی حضرت حنظلہ مطلب جو ہے پکارتے جا رہے ہیں کہ وہ منافق ہو گئے، منافق ہو گئے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو وہاں میری دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، میں ڈر جاتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، دنیا کو چھوڑ دینے کا میرے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، مگر جب گھر آتا ہوں تو بچی اہل و عیال میں اور اپنے کاروبار میں ایسا الجھ جاتا ہوں کہ مجھے احساس نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکار کے کہا کہ ہاں میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوڑے دوڑے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کے لیے چلے گئے۔ سامعین کرام، یہ انسانوں کے دلوں میں کب احساس پیدا ہوتا ہے، کب وہ اس طرح سوچنے پر تیار ہوتا ہے؟ یہی تو وہ خوف ہے کہ کہے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مجھے نہ پکڑے، کہے ڈر ہے کہ کہے مطلب جو ہے نامہ اعمال میرا غلط نہ جائے، احساس کے مطلب جو ہے میں مقصد عظیم کی تکمیل نہ کر پاؤں، اسی وجہ سے تو یہ احساس پیدا ہوا۔ صفات کو پلٹ کر دیکھا جائے تو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 2 سال یمن کے گورنر رہے اور خوش اسلبی سے انہوں نے اپنے فرائض کی تکمیل کی تھی، واپس لوٹے، واپس لوٹنے کے بعد ان کی اہلیہ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ایک لمبے عرصے تک یمن کے حامل رہے، اب مجھے بتاؤ تو صحیح میرے لیے کیا لائے ہیں؟ ان کا بہترین جواب اگر میرے اور آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے تو یقین جانیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو مجھے اور آپ کو راہ ہدایت سے محروم کرے۔ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ محترمہ میں کیا کرتا، میرے ساتھ ہمیشہ ایک نگراں مطلب جو ہے لگا رہتا تھا، اس وجہ سے میں کوئی چیز نہیں لایا۔ اہلیہ نے پوچھا آخر وہ کون نگران تھا جو آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو کرام کاتبین ہیں جو میری لکھائی کر رہے ہیں، میں ڈر رہا تھا کہیں مطلب جو ہے میں کچھ کام کروں اور وہ لکھائی کر لیں اور میری پکڑ ہو جائے۔ بڑے بڑے حکومتی لیول پر لوگوں کو مطلب جو ہے کنٹرول کر لینا، برائیوں سے روک لینا، یہی وہ ڈر ہے جو انسانوں کو روک دیتا ہے۔ سامعین کرام، ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے لیے ایک دکان انہوں نے کھول لیا تھا، اس دکان کی بدولت وہ دیکھ رہے تھے کہ تجارت مطلب جو ہے عروج پر پہنچی ہے، مگر حال یہ ہے کہ ان کی نماز کے مطلب جو ہے معاملے میں ہمیشہ ناغہ ہونے لگ گیا ہے۔ انہوں نے فوراً جو کام کیا، کہا کہ میں اس دکان کو مطلب جو ہے فروخت کر دوں گا، انہوں نے فروخت کر دیا۔ پھر مطلب جو ہے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بتاؤ تو صحیح ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک مطلب چلتا ہوا کاروبار آپ نے بند کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کہے دنیاوی کاروبار اور تجارت مجھے اس اخروی مطلب جو ہے تجارت میں گھاٹا نہ کر دے، اور جو انعام مطلب جو ہے مجھے جنت کی شکل میں ملنے والا ہے کہیں وہ رکاوٹ مطلب جو ہے نہ بن جائے، اس وجہ سے میں اس سے دستبردار ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون سا مطلب ڈر و احساس تھا جو انسانوں کو اس طرح کرنے پر مجبور ہو گیا؟ پھر آگے بڑھیے، وہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہمارے سامنے مطلب جو ہے واقعہ آتا ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک شخص عمران بن حتان کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں ایک نماز مطلب جو ہے پڑھتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، لگاتار سجدے پر سجدے، سجدے پر سجدے، رکعتیں پر رکعتیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھی؟ انہوں نے برجستہ کہا
میاں हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह को सिजदा करता है, अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक बदी को मिटा देता है। इसलिए मैं सजदों पर सजदे करते हुए मैं मतलब जो है करता जा रहा हूँ। मुझे कसरत मतलब जो है इसमें है और मुझे गुनाह का बोझ कम करना चाहता हूँ। इसकी जो अकाउंटिंग है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाला है, मैं मतलब जो है इस काउंटिंग से बरी हूँ। सामईन इकराम, ये वो एहसासात थे, ये वो जज्बात थे जो इंसानों की ज़िंदगी में पैदा हो जाते हैं तो अपना तहया मतलब जो है मचा कर रख देते हैं। इनकलाब की क़ुव्वत उनके दिलों में पैदा हो जाती है और वो बड़े से बड़ा काम करने पर तैयार हो जाते हैं। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल मुझे और आपको इसी खौफ के सिलसिले में दावत देते हैं कि यही खौफ और तकवा पैदा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल में बैठे हुए लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, तकवा हा होना हा होना हा होना। ये तकवा यानी डर है। ये डर और खौफ कहाँ है? आपने इशारा अपने दिल की तरफ किया था। ये दिल की नगरी के अंदर ये एहसास का पैदा हो जाना, ये एहसास का उरूज इख्तियार कर लेना, इसमें इनकलाब पैदा हो जाना, इसमें शऊर की कैफियत पैदा हो जाना इंसानों को बड़े से बड़ा काम करने पर तैयार कर देती है और अपना मकसद अजीम जो इस दुनिया में करने के लिए मुझे और आपको भेजा गया है वो तमाम काम बआसानी अंजाम देते हैं। सामईन इकराम, जो वाक़यात दुनियावी हो या उखरवी हो, तमाम मतलब इसके एतबार से जो आपके सामने पेश किए गए, ये लोगों का ये अंदाज मतलब जहाँ बदल जाता है और दुनियावी खौफ मतलब जो है रफू चक्कर हो जाता है और इनके मुकाबले में अपने मकसद की तकमील के लिए इंसान कारफरमा हो जाता है। इसी के लिए तो मुझे और आपको यही खौफ की जरूरत है। सामईन इकराम, दुनिया की तरफ नजर डालकर देखें, आज दुनिया के अंदर बिदात ने जन्म ले ली है, आज दुनिया के अंदर रसूमात ने जन्म ले लिया है, आज दुनिया के अंदर गफलत ने जन्म ले लिया है, आज दुनिया के अंदर लापरवाही मतलब जो है बिखरी हुई पड़ी है, आज दुनिया के अंदर खौफ के न होने की बदौलत इंसानों को अपने मकसद अजीम याद नहीं रहा है। दुनिया का यह हाल है कि वह हल बिन मजीद के नारे के साथ ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की धुन ने उन्हें लबे गोर तक पहुंचा दिया है। वो दुनिया के बंदे बन बैठे हैं, ख्वाहिशात के बंदे बन बैठे हैं और उन्हें जब दीन के मामले के लिए बुलाया जाता है, दीन की तकमील के लिए बुलाया जाता है, दीन के मामलात की शरई अहकामात के निफाज के लिए बुलाया जाता है, दीन को क़याम करने के लिए बुलाया जाता है, तो बताइए कसीर तादाद में जो इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मेरा और आपकी जिंदगी का यह हाल है कि वो झाग की मानिंद है, साबुन की मानिंद, जहां उनके कोई वक्त नहीं है। इस वजह से दुनिया मुझे और आपको रोनते हुए चली जा रही है, मुझे और आपको रगड़ते हुए चली जा रही है, मुझे और आपको मतलब जो है जुल्म सितम का निशाना बनाए हुए है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा मुल्क है जहां ईमान लाने वालों पर जुल्म नहीं तोड़े जा रहे? कौन सा ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान होने की बदौलत उन्हें हुकूक देने से मतलब जो है लोग पीछे हटने लगे हैं? हुकूमत लेवल पे हो या निचली मतलब जो है हालात पे हो, हर मुसलमान पर मतलब जो है जुल्म सितम तोड़ा जा रहा है और लोगों को इस्लाम की दावत के लिए उठा खड़ने के लिए किसी के पास ना जबान है, किसी के पास ना सलाहियत है, किसी के पास ना औकात है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी कमी के बायस इंसानों के अंदर ऐसी कैफियत पैदा हुई है? और कुछ नहीं है बल्कि यही वो चीज है जो आज आप एक उन्वान के तहत इस खौफ का मतलब जो है तबसरा करते हुए आपने सुना है। यही वो खौफ है जो इंसानों के दिलों में पैदा हुआ है, इसी वजह से वो दुनिया भी है, इसी वजह से वो बहुत दूर निकल गए हैं और हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है, अज़ाइम पैदा करने की आज जरूरत है और वो है कि खौफ को पैदा किया जाए, एहसासात को पैदा किया जाए और ये एहसासात में बेदारी, शऊर के एहसास को जिला उतरने के लिए और कोई काम नहीं बल्कि खौफ और एहसास है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिनों में पैदा किया था। उन्होंने पूछा कि हमें इन तमाम कामों के नतीजे में क्या मिलेगा? उन्होंने बरजस्ता कहा था कि जन्नतुन नईम मिलेगा। और जो ये काम करते हैं तो तलखीन क्या की गई थी? जो ये काम करते हैं कि उन्हें जहन्नम की दहकती हुई आग मतलब मैसर की जाएगी। कुरान के सफ़ात को निकाल कर पढ़िए, कुरान का आखिरी पारा मेरे और आपके सामने बार बार मतलब जो है तिलावत के जरिए से या तर्जुमा के जरिए से या तफासिर के जरिए से मेरे और आपके सामने आता है, वो यही है कि मुझे और आपको मतलब जो है जहन्नम की दहकती हुई आग
आग, अल्लाह की पकड़, अल्लाह के गजब के सिलसिले में बार बार मतलब जो है एहसास दिलाया जाता है। कहा जाता है कि जो ये काम करते हैं उन्हें जहकती हुई आग मतलब जो है मैसर की जाएगी। जहन्नम का ऐसा मतलब जो है नक्शा पेश किया गया है कि जहां इंसानों को मतलब जो है ढांक कर बंद कर दिया जाएगा, जहां उबलता हुआ पानी मुयसर कर दिया जाएगा, जहां इंसानों की जिंदगी की कैफियत मतलब जो है बताते हुए कहा गया कि वह ऐसा है कि जहां इंसान न जी सकता है न मर सकता है। इन तमाम बातों के बावजूद मेरे और आपके दिलों में मतलब वो खौफ पैदा क्यों नहीं हो रहा है, वो डर क्यों पैदा नहीं हो रहा है, वो एहसास शऊर पैदा क्यों नहीं हो रहा है? आज भी मतलब जो है क्यों मतलब जो है मैं और आप दूर हो रहे हैं? सामने कराम, जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ के एहसास तले मुझे और आपको इस झंडे तले जमा होना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ के नतीजे ही में ये मुझे और आपको वो रास्ता मिल सकता है जिसे जन्नतुन नईम कहा जाता है। वो मतलब चीजें मुयसर आ जा सकती हैं जिसकी बदौलत मुझे और आपको इस दुनिया में दीन के क़याम के लिए उठ खड़े होने वाले एहसासात पैदा हो सकते हैं। जरूरत और अज़ाइम की जरूरत है। जहां हमने ये काम किया तो यकीन जानिए कि हमारे इज्तिमाआत लोगों से भरे पूरे होंगे। जहां मतलब जो है जगह न मिलेगी, हमारे मतलब जो है काम में इतनी मतलब जो है वसत आ जाएगी कि हम उसको मतलब जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सामने कराम, मुट्ठी भर वो लोग थे जहां मक्के से निकल पड़े थे मगर पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की थी। वो कौन सा था? यही वो डर था, यही वो खौफ था जिसकी बदौलत उन्होंने इस काम के आगे सरबसुजूद हो गए थे। सामने कराम, आज़म करके उठिए कि जितनी जिंदगी गुजर गई, जितनी जिंदगी बीत गई सो बीत गई, अब बकिया जिंदगी हम अल्लाह के आगे सरबसुजूद होंगे। इसलिए कि मियाद जिंदगी हमारी इतनी मुकम्मल हो गई है कि पता नहीं कब परवाना मौत मतलब जो है मुझे और आपको जकड़ लेगा और मुझे और आपको पकड़ कर मुनकिर नकीर के सामने मतलब जो है डाल दिया जाएगा। वहां अकेले तने तनहा मुझे और आपको सवाल जवाब देने हैं, अपने नामे अमाल को मतलब पेश करना है और अल्लाह के आगे खड़े होना है। क्या मैं और आप उसकी तैयारी कर चुके हैं? ये वो सवाल है जो इस टॉपिक के तहत मुझे और आपको एहतसाब करने, मुहासिबा करने पर उकसा रहा है। सोचते रहिए, गौर फिक्र करते रहिए और पर्सनल अपनी जात के इनफरादी एतबार पे मुझे और आपको उठ खड़ा होना होगा और तभी कहीं जाकर मैं भी मतलब जो है नेक बनूंगी, आप भी नेक बनेंगे, अकामत दीन का काम भी अंजाम दिए जाएंगे, तहरीक का साथ भी दिया जाएगा, लोगों की कसरत भी होगी और क़याम दीन भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने समझने की अकल अता फरमाए, सोचने समझने का परवाना अता फरमाए, अकल की शऊरी एहसास मुझे और आपके अंदर पैदा कराए और लोगों को सही दीन के खातिर कुर्बान होने वाले और उसके खातिर उठ खड़े होने वाले बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।